నమస్తే, వెల్కమ్ టు స్కై విజన్ న్యూస్. నేను కళ్యాణి. తాళరేవు మండలంలో అక్రమంగా ముద్రిస్తున్న నకిలీ నోట్ల ముద్ర ముఠాను కోరంగి పోలీసులు గుట్టుచప్పుడు కాకుండా పట్టుకున్నారు. సుమారు 8 మంది సభ్యులున్న ఈ ముఠా కొన్ని స్థావరాలను ఏర్పాటు చేసుకుని కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తున్నారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా తాళరేవు మండలం పోలేకుర్రు గ్రామము సుంకట్రేవు సెంటర్ ఫోటో స్టూడియోలో గుట్టుచప్పుడు కాకుండా నకిలీ 500, 2000 నోట్లను ఈ ముఠా సభ్యులు ముద్రిస్తున్నారు. చాకచక్యంగా కోరంగి ఎస్ఐ సతీష్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో పట్టుకొని కాకినాడ ఎస్పీ కార్యాలయంలో ఎస్పీ నయీం అస్మి ఎదుట ప్రవేశపెట్టి మీడియాకు వివరాలు వెల్లడించారు. ఈ సంఘటనలో డీఎస్పీ, కాకినాడ రూరల్ సీఐ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. పట్టుబడిన నకిలీ నోట్లు 89 లక్షలుగా తెలిపారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసి మరింత సమాచారం కోసం దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. యానాం నియోజకవర్గంలో కరోనా కేసులు నియంత్రణలోకి వచ్చాయని యానాం పరిపాలనాధికారి శివరాజ్ మీనా అన్నారు. ఈ మేరకు స్కై విజన్తో మాట్లాడారు. కరోనా నియంత్రణకు ప్రజలందరూ ఎంతగానో సహకరించారన్నారు. రానున్న 15 రోజుల్లో కరోనా మరింత పూర్తిగా తగ్గనుందన్నారు. యానాం నియోజకవర్గంలో కరోనా కేసులు నియంత్రణలోకి వచ్చాయని యానాం పరిపాలనాధికారి శివరాజ్ మీనా అన్నారు. ఈ మేరకు స్కై విజన్తో మాట్లాడారు. కరోనా నియంత్రణకు ప్రజలందరూ ఎంతగానో సహకరించారన్నారు. రానున్న 15 రోజుల్లో కరోనా మరింత పూర్తిగా తగ్గునుందన్నారు. అదేవిధంగా ప్రస్తుతము తుఫాన్ ప్రభావంతో యానాంలో ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురుస్తుందని, రానున్న మరికొద్ది గంటల్లో తుఫాన్గా మారే అవకాశం ఉండటంతో ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. ముఖ్యంగా తీర ప్రాంతాల్లో ఉండేవారు మరిన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు. ఎటువంటి అత్యవసరం ఏర్పడినా కంట్రోల్ రూమ్ నెంబర్లకు ఫోన్ చేయాలన్నారు. అదేవిధంగా సమీప తుఫాను షెల్టర్లకు వెళ్లాలన్నారు. So I am very much happy and it was very good cooperation from Yanam public. I would like to say thanks to all and everyone. Very good cooperation from media, our officials, nice control. But in future also, now I want that it should be continue, because if we will do careless, again cases will increase. So my request to general public, anyone having symptom, immediately to approach to hospital, approach to Asha ANM or hospital. We will test immediately and we will identify. Otherwise again it may increase. So we cannot be careless. Maybe second wave also chances there if we will be careless. So please, anyone having any type of symptom related to COVID, rush to hospital or inform to our Asha ANM. But it's nice that we could manage properly with very limited resources, and total 42 death and approximately some 1700 positive cases, and now active cases almost 100 only. Every day 8 and 10 or 6 only cases are coming. That is also out of 200-300 testing. So nice control, but please be careful. Don't be relaxed. Maintain social distancing, use mask and sanitizers regular. Then only we will say that yes, Yanam is corona free. I want 0 case in Yanam in next 15 days. Now present time cyclone is a threat. One depression actually generated in that our Bay of Bengal and very close to our Yanam and Kakinada. So as per the weather report, this night morning 3 or 4 o'clock maybe peak, then maybe heavy wind as well as heavy rain. Last 2 days we are seeing rain is there. So my request to public, be careful. During the heavy wind time, you should be in safe place. You should not be in that near the tree or danger place, because uprooted of the tree chances there. Even some danger place also risk is there. So please be safe at safe place, and any person is having any type of problem,
If someone roof is flying away or kacha house is damaging or any problem, immediately you can come to the cyclone center. This is not a very heavy cyclone, but its depression is there, so risk will be there. So tomorrow is the critical day. So morning to till 12 o'clock, heavy wind and heavy rain probability is there. So you can come your respective area in your cyclone center. Will provide the food, water, whatever the requirement is there, medical facility. Already conducted the meeting and I called everybody and I made alert to everyone. All our circle supervisors will be in the field. So please be careful. My request to public, any problem you can contact the control room, and you can control room number also with your engage. I am giving another number, note down please. Number is that 90-320-93583. Again I repeat, 90-320-93583. One more number, 888-5613-111. Any emergency. So be careful regarding the cyclone, because maybe risky also if you will be careless. So please, you support the administration, come to the cyclone center. All cyclone centers will be ready. We are announcing through the mic also. And Savitri Griyampeta is more risky, so their respective schools we made the cyclone center. You can come there. Our staff will be there. They opened already cyclone center. Will provide the drinking water, food, everything. No need to be panic. Just be careful. And even other area also, if any person is having problem or house is damaged or any issue, you can come to cyclone center and our circle supervisors are available in the field, and you can call to our emergency number also. So regarding the cyclone, but you should be careful. Next. తాళరేవు మండలంలో ముమ్మిడివరం మాజీ శాసనసభ్యులు నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ దాట్ల బుచ్చిబాబు పర్యటించి అనారోగ్యంతో చికిత్స పొందుతున్న వారిని, వివిధ కారణాలతో మరణించిన కుటుంబాలను పరామర్శించారు. ఆయనతో మందాల గంగ సూర్యనారాయణ, టేకుమూడి లక్ష్మణరావు, దున్నా సత్యనారాయణ, వాడ్రేవు వీరబాబు, నిమ్మకాయల మూర్తి ఉన్నారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా తాళరేవు మండలం పోలేకుర్రు గ్రామ మాజీ సర్పంచ్ మొండి హరిచిన్నారావును మాజీ శాసనసభ్యులు దాట్ల సుబ్బరాజు పరామర్శించి యోగక్షేమాలను తెలుసుకున్నారు. అనంతరము బీపీ మల్లవరము ఉంగరాల బూరిబాబును పరామర్శించారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక నాయకులు మందాల గంగ సూర్యనారాయణ, టేకుమూడి లక్ష్మణరావు, దున్నా సత్యనారాయణ, వాడ్రేవు వీరబాబు, నిమ్మకాయల మూర్తి, పితాని విష్ణు, దున్నా మురళి, సుబ్బారావు, జక్కల ప్రసాద్ బాబు, దడాల సింహాద్రమ్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు. లేనప్పుడు సిద్ధి చేయాలి. తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఐపోలవరం మండలము బైరవపాలెంకు చెందిన వేటపడవ సముద్రంలో నీట మునక ఆలస్యంగా వెలుగు చూసిన ఘటన. శనివారం మధ్యాహ్నం సముద్రంలో ఓడను తగులుకొని తిరగబడ్డ చేపల వేటకు వెళ్లిన ఇంజన్ బోటు. బోట్లో ఉన్న 6గురును రక్షించిన వేరే బోట్లలో ఉన్న మత్స్యకారులు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఐపోలవరం మండలం బైరవపాలెంకు చెందిన వేటపడవ సముద్రంలో నీటి మునక ఆలస్యంగా వెలుగు చూసిన ఘటన. శనివారం మధ్యాహ్నం సముద్రంలో ఓడను తగులుకొని తిరగబడ్డ చేపల వేటకు వెళ్లిన ఇంజన్ బోటు. బోట్లో ఉన్న 6గురును రక్షించిన వేరే బోట్లలో ఉన్న మత్స్యకారులు. ఇంటి నుండి పట్టుకెళ్లిన వంట సామాగ్రి, పట్టిన చేపలు, వలలు మునక. ఏదో పల్లె మనలో రౌండ్ 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 తిప్పు.
ఆడేనడా ఆడేసరే లేదా పొలగా కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైన పుదుచ్చేరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య రోజురోజుకు తగ్గుముఖం పడుతున్నాయని పుదుచ్చేరి ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి మల్లాడి కృష్ణారావు తెలిపారు. కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైన పుదుచ్చేరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య రోజురోజుకు తగ్గుముఖం పడుతున్నాయని పుదుచ్చేరి ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి మల్లాడి కృష్ణారావు తెలిపారు. ఈ మేరకు ఏర్పాటు చేసిన ఆరోగ్య శాఖ బులెటిన్లో వివరాలను వివరించారు. పుదుచ్చేరి, కారైకాల్, మహే, యానాం నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి 2570 మందికి కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించగా 189 పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయన్నారు. వీటిలో పుదుచ్చేరి 155, కారైకాల్ 14, యానాం 4, మహే 16 ఉన్నాయి. 16 యానం 4 ಮಾಹೆ. இப்போ எஸ்டர்டே வரைக்கும் நம்ம சாம்பிள் டெஸ்ட் எடுத்ததில் 2,39,208 கேசஸ் நம்ம சாம்பிள் டெஸ்ட்டு இப்போ வரைக்கும் எடுத்தாச்சு. இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம ஆக்டிவ் கேசஸ் 4,617 கேசஸ் இன் ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் ஹோம் ஐசோலேஷன். இப்போ ஆல்ரெடி நான் லாஸ்ட் 2 days கூட சொல்லியாச்சு. இன்னைக்கு கேபினெட் மீட்டிங் இருக்குது. ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஃபர்தராக என்ன பண்ணது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சம்பந்தமாக, அதே மாதிரி லாஸ்ட் 7 months ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் ஆகிட்டாரு. இது அதில் క్లీనింగ్ స్టాఫ్ నుంచి ఈజ్ అప్ టు డాక్టర్స్ వరకు కూడా ఎల్లరూ ఈజ్ కంపేర్ టు అదర్ స్టేట్ కన్నా కూడా நம்ம ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டாரு. அதுக்காக இது ஃபர்தராக கூட நான் இது நம்ம டீம், நம்ம ஹெல்த் செக்ரட்டரி, டைரக்டர் அண்ட் ஹெல்த் டீம் கூட உட்காரிட்டு இன்னைக்கு கேபினெட் மீட்டிங் முன்னாடி ஆர் இது நாளைக்கு நான் பேசிட்டு நான் கோவிட் பேஷண்ட்ஸ்க்கு என்ன நெக்ஸ்ட் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக நான் கோவிட் பேஷண்ட்ஸ்க்கு சர்வீஸ் பண்ணதுக்கு பழைய மாதிரி எகெயின் திருப்பி அந்த லைனுக்கு நம்ம எடுத்துன்னு வந்துடுறோம். அந்த இஷ்யூ ப்ளஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஷ்யூ இஸ் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ண ஸ்டாஃப் சம்மந்தமாக கூட எடிஷ்னலாக ఇంకా மேன் பவர் கூட ఇంకా தேவை இருக்குது. அதே மாதிரி நம்ம இருக்க ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண தேவை இருக்குது. ஏன்னா திஸ் மந்த் நெக்ஸ்ட் மந்த்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ வரைக்கும் 7 months ஆயிடுச்சு. இது எப்போ இந்த கோவிட் 100% முடியுதுன்னது ఇంకా எதிர்பார்த்து கூட கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா நமக்கு சொன்ன மெசேஜோ ஆர் எதிர்பார்த்து கூட மினிமம் ఇంకా 6 months வரைக்கும் இதே மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. அதுக்காக நெக்ஸ்ட் 6 months கூட இதே கோவிட் ஒர்க்கில் ஒர்க் பண்ணியாச்சுன்னா நம்ம ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டு எப்போ ஒர்க் பண்ண முடியும், எந்த மாதிரி, இது நான் கோவிடுக்கு என்ன, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம இது பண்ணுறோம். இது எவ்ரிடே நம்ம சொன்னது இது மாஸ்க் மெயின்டைன் பண்ணுங்க, சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்க, ப்ளஸ் இது அடிக்கடிக்கு ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்டார்டிங் నుంచి சொல்கிறேன். இன்றைக்கி கூட அதே சொல்கிறேன். எங்களுக்கு சைடில் அந்த மாதிரி பண்ணியாச்சுன்னா நம்ம கண்டிப்பாக இது கோவிட் பாசிட்டிவ் வந்ததுக்கு ரொம்ப கம்மி சான்ஸ் இருக்கும். இது எங்களை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எங்களை ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறோம். తాళరేవు మండలం చొల్లంగి అగ్రహారం నందు నివాస గృహాలకు ఆనుకొని ఏర్పాటు చేస్తున్న బయోడీజిల్ ఫిల్లింగ్ స్టేషన్ బంకు నిర్మాణాన్ని నిలుపుదల చేయమని మరియు ఆ బంకుకు పర్మిషన్ నిమిత్తం తమ వద్దకు వచ్చిన అప్లికేషన్ తిరస్కరించవలసిందిగా స్థానిక ప్రజలు అభ్యర్థన మేరకు దానివల్ల భవిష్యత్తులో ఎవరికి ఏ ప్రమాదం జరగకూడదనే ఉద్దేశంతో స్థానిక టీడీపీ నాయకులు కట్టా త్రిమూర్తులు ఆధ్వర్యంలో మాజీ వైస్ ఎంపీపీ కె చిన్నబాబు, గ్రామ కమిటీ ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ పులపకూర త్రిమూర్తులు, గర్రె లక్ష్మీనారాయణ, పి శ్రీను మరియు ప్రజలతో పంచాయతీ కార్యదర్శి వారికి గ్రామ సభలో కంప్లైంట్ చేయటం జరిగింది.
తూర్పుగోదావరి జిల్లా తాళరేవు మండలం చొల్లంగి గ్రామంలో నివాసాల మధ్య పెట్రోల్ బంక్ ఏర్పాటు చేయడాన్ని స్థానిక ప్రజలు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారని నాయకులు కట్టా త్రిమూర్తులు, కనకాల చిన్నబాబు, లక్ష్మీనారాయణలు చొల్లంగి కార్యదర్శి చంద్రకళకు వినతిపత్రం అందించారు. జిల్లా ఎస్పీ అద్నాన్ నయీం అస్మి ఆదేశాలు అనుసారంగా తాళరేవు మండలం మల్లవరం సెంటర్లో సుంకట్రేవు గ్రామంలో గుట్టుచప్పుడు కాకుండా నకిలీ నోట్లను తయారు చేస్తున్న సమాచారాన్ని తెలుసుకుని కోరంగి పోలీసులు లక్ష్మీ స్టూడియోపై మెరుపుదాడి చేసి 88,74,500 నకిలీ నోట్లను పట్టుకుని స్టేషన్కు తరలించారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాకినాడ ఎస్పీ కార్యాలయంలో సోమవారం విలేకరుల సమావేశంలో తాళరేవు మండలము సుంకట్రేవు గ్రామంలో దంగేటి వెంకట బ్రహ్మాజీ యొక్క లక్ష్మీ స్టూడియోలో జరుగుతున్న నకిలీ నోట్ల తయారీ బాగోతాన్ని చాకచక్యంగా రూరల్ సీఐ ఆకుల మురళీకృష్ణ పర్యవేక్షణలో కోరంగి ఎస్ఐ సతీష్ వారి బృందంతో నకిలీ నోట్లు దందాను నిర్వహిస్తున్న ముఠాను పట్టుకుని వారి వద్ద గల 88,74,500 రూపాయల దొంగ నోట్లను పట్టుకున్నారు. వీరు గతంలో పలువురిని మోసగించినట్లు వెల్లడిస్తూ ఎస్పీ దొంగ నోట్ల ముఠాను పట్టుకుని గుట్టురట్టు చేసిన పోలీస్ సిబ్బందిని అభినందించారు. ముఠా సభ్యుల వివరాలు తెలుపుతూ A1గా జార్జిపేట గ్రామానికి చెందిన దంగేటి శ్రీనివాసరావు, A2గా జార్జిపేటకు చెందిన దంగేటి బ్రహ్మాజీ, A3గా పత్తిగొందుకు చెందిన దొమ్మేటి దశరథరాముడు, A4గా పత్తిగొందు గ్రామము ఉండ్రు చినమావుళ్ళు, A5గా రంపచోడవరము సిరిగిందలపాడుకు చెందిన పులియత్ రామ్కుమార్లపై కేసు నమోదు చేసినట్లు వెల్లడించారు. Thank you, sir. Stand up the same. Sir? Okay, sir. G. Satyanarayana. Okay. P. Suresh Babu, PC, Koringa PS. N. Venkatramana. Okay, sir. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ కారణం ఏంటి? ఈ ఫేక్ కరెన్సీ గురించి. ఇది ఒక వారంలో 3 ఘటనలు జరిగినాయికి ఇమీడియట్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే మన వాళ్ళు అక్కడ వెళ్ళి దే హ్యావ్ బీన్ ఏబుల్ టు సీజ్ and ensure that a proper timely action is being taken so that these people are not able to send these notes inside the public domain, which will result in a lot of problem. ఇది కేసులో చూస్తే కొరింగా పోలీస్ స్టేషన్ కట్టిన కేసు అండర్ సెక్షన్ 489A, B, C and D సెక్షన్స్ అండ్ చీటింగ్ సెక్షన్స్ రెడ్ విత్ 34 IPC. దాంట్లో 5 అక్యూజ్ ఉన్నారు. ఒకటి దంగటి శ్రీనివాసరావు అండ్ హిస్ సన్ దంగటి వెంకట బ్రహ్మాజీ. They own a studio and is Xerox shop center. And as you can see all these notes, these are normal A4 size papers where using Photoshop and other computer methods, they have been able to develop these notes. Over the last 3 months, they are being preparing this, and which has resulted into this. Timely we got the information, we were able to seize it. So further during the investigation, we could find out one victim by name Bokka Narayana. From them, these people wanted to purchase this statue which is in front of us, Nagadevata statue only. So they were ready to pay 36 lakhs for it, and already 10 lakhs worth of fake currency they had given it to him.
The Srinivas Rao previously has worked in agency area as carpenter, and there he was again involved in such things like color stones and illegal other businesses. So from there he has got that illegal bent of mind. Previously no cases are there, but we'll sure that those cases also he is taken into account. And other A3, A4, A5 happen to be Ramdu, Malu and Ram Kumar. They are friends of Brahmaji and they have been participating in it. Total worth of 88,74,500 worth of notes we have seized. That 2,000 currency nominations, 84,22,000 and 500 rupees note, 4,52,000. One CPU, one monitor, one color printer and scanner belonging to Epson company, and one Nagadeta idol has been seized from the accused. So in this entire operation, the information given from SB has been acted upon by the DSP Vimarao. Right now he is not present here. CI Murali Krishna and the staff all have worked together very well. Our additional SP Edwin Kumar has been able to motivate them and continuously guide what are the actions being taken. These are in the strict accordance with the guidelines from the government and our chief office through DGP sir and DIG sir. In accordance with that, we are working and trying to ensure that these kind of illegal activities are minimized. As we speak, in Kaukati case, Ambajipeta lo jariginayi. In that 3.5 lakh worth of currency was again seized from 3 accused, and already they have been remanded as well. So at this point, I really appreciate the entire teamwork put by my team and the consistent help of the media and public in this regard. From future also, we will always urge people to cooperate with us, and in case of any such information, immediately pass on to us. Thank you. తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోనసీమలో తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు అధికార యంత్రాంగం సన్నద్ధంగా ఉందని అమలాపురం సబ్ కలెక్టర్ హిమాన్షు కైసిక్ అన్నారు. అమలాపురం సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయం, కోనసీమలోని అన్ని తహసీల్దార్ కార్యాలయాల్లో కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేశారు. గాలులు, భారీ వర్షాలు ఉంటే తీర ప్రాంత ప్రజలు, లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను పునరావాస శిబిరాలకు తరలింపుకు డివిజన్లో 70 కేంద్రాలు సిద్ధం చేసిన సబ్ కలెక్టర్ హిమాన్షు కౌశిక్ అమలాపురం సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో వివిధ శాఖల అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించిన సబ్ కలెక్టర్ కౌశిక్. My point is, I'm sure you must have seen many of these cyclones. This is my first cyclone in Amlapuram. You guys are experienced. Whoever is absent today, I am going to issue a show cause. In the future meetings as well, I will not call for frequent meeting. I will only call for a meeting if there is a requirement. But if I am calling for a meeting, then everyone should be available. And you should be completely thorough with the data of your department. If anyone has anything to add or any doubt, please. తాళరేవు మండలం గ్రామ మాజీ సర్పంచ్ వైసీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కుడుపూడి శివన్నారాయణ నివాసంలో ప్రపంచ రక్తదాన దినోత్సవాన్ని పురస్కరించి కాకినాడ రోటరీ క్లబ్ సహకారంతో రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేశారు. ఇదే రోజు శివన్నారాయణ పుట్టినరోజు కావడంతో ఆయన అభిమానులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని రక్తదానం చేశారు. అనంతరం శివనారాయణ ఈ సందర్భంగా జగనన్న సేవా సమితి ప్రారంభించారు. తాళరేవు మండలం పి మల్లవరం గ్రామంలో జరిగిన వైసీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి మల్లవరం గ్రామ మాజీ సర్పంచ్ కుడుపూడి శివన్నారాయణ జన్మదిన వేడుకలు ప్రపంచ రక్తదాన దినోత్సవంలో యువకులు, అభిమానులు, నాయకులు మండల నలుమూలల నుండి హాజరై రక్తదానం చేశారు. ముందుగా శివన్నారాయణ దంపతులచే అభిమానులు పుట్టినరోజు కేక్ను కట్ చేసి పంపిణీ చేశారు. అనంతరం రక్తదాన శిబిరంలో శివన్నారాయణతో పాటుగా సుమారు 60 మంది కాకినాడ రోటరీ క్లబ్కు రక్తదానం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు పాల్గొన్నారు.
అయినా కూడా ఈ విధంగా వచ్చారంటే చాలా అతనికి ఉన్న ఆప్యాయత ఏంటి, ఉన్న అనుబంధం ఏంటి జనాలతోటి. ఆయన వెళ్ళి ఒక సైకిల్ మీద అయినా నడిసైనా ఒక దీని మీద అయినా ఆయన వెళ్ళి ఇక్కడ ఎంతోమందికి జాబుల ఇష్యూలో కానీ, జిఎస్టీసీలో కానీ, ఏ రోడ్ల ఇష్యూలో కానీ అన్ని విధాలుగా ఇంత ముందు పార్టీలో కూడా ఒక వెలుకున్న వ్యక్తి. అది ఇప్పుడు కూడా ఏంటి అనేది మనకు తెలుసు. దాన్ని ఇంకా ముందుకి ఆయన వెళ్ళాలని ఇంకా నా ఆశ ఏంటంటే, నా పక్కన నియోజకవర్గంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన ముందు స్థానంలోకి వెళ్ళి రేపు ఇదేమన్నా ఈ ఎమ్మెల్యే కాన్స్టిట్యూషన్గా అయితే ఖచ్చితంగా ఈ వ్యక్తి ఉండాలని నా మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటూ ఎవరి మీద ఆధారపడిన వ్యక్తి అయినా రాజకీయంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎవరైనా ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఒక పార్టీ గెలవాలంటే అనేక అబద్ధాలు ఆడతారు, అనేక పార్టీలు పొత్తు పెట్టుకుంటారు. కానీ ఆయన అలా కాదు. ఆయన ఏదైతే నమ్మిన సిద్ధాంతం కోసం, నమ్మినటువంటి ఆలోచన విధానం కోసం ఎక్కడ ఎందులోనే రాజీ పడకుండా చాలామంది అన్నారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయితే నవరత్న కార్యక్రమం పెట్టారు. డబ్బులు ఎలా తెస్తున్నాడో తెలియదు కానీ ఇచ్చిన మాట ఎక్కడ తప్పకుండా మేనిఫెస్టోని భగవద్గీతగా భావించి ప్రతి కార్యక్రమాన్ని ఎప్పుడూ ఆకార సముద్రంలో చేద్దామని అనకుండా ఇచ్చిన మాట మర్నాడే నిలబెట్టుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసిన సేవ, ఎంతమంది చక్కని కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి ప్రెసిడెంట్ గారిని ఈ సందర్భంగా ఒకసారి అభినందిస్తూ, మా గ్రామంలో ఉన్న అన్ని పాఠశాలలకి ఆయన ఆర్థిక సహకారంతో అభివృద్ధి చేశాము. ఇవాళ మన జగన్ గారికి మరి భగవంతుడు ఏ రూపంలో చెప్పాడో తెలియదు కానీ ప్రభుత్వ పాఠశాలను అభివృద్ధి చేయాలని ఆలోచన జగన్ గారు వచ్చి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అనుకుంటే ప్రెసిడెంట్ గారి గత రామచంద్రపురం పట్టణం కొత్తూరు రోడ్లో ఉన్న డంపింగ్ యార్డ్ వద్ద చెత్త రోడ్డుపై అడ్డంగా పేరుకుపోవడంతో రోడ్డు మార్గంలో ప్రయాణించే వాహన చోదకులు రోడ్డుపై వెళ్లేందుకు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. చెత్త దుర్గంధం వెదజల్లటంతో తట్టుకోలేకపోయారు. పట్టణవాసులు ప్రయాణం చేసేవారు చెత్తను తొలగించాలని అధికారులను నిలదీశారు. ఈ విషయమై బీజేపీ, జనసేన నాయకులు చెత్తను పరిశీలించి తొలగించకపోతే పట్టణ ప్రజలతో ఉద్యమం చేస్తామని హెచ్చరించారు. పలు ఆరోపణలు చేశారు. దీనిపై స్పందించిన బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి చెల్లుబోయిన వేణుగోపాలకృష్ణ తక్షణం చెత్తను తొలగించే చర్యలు చేపట్టాలని మున్సిపల్ అధికారులను ఆదేశించారు. ఆదేశాల మేరకు తనయుడు చెల్లుబోయిన నరేష్, ఉమాశంకర్, మున్సిపల్ కమిషనర్, ట్రైనీ కలెక్టరు అపరాజితా సింగ్ డంపింగ్ యార్డ్పై పడి ఉన్న చెత్తను పరిశీలించి జేసీబీతో రోడ్డుపై ఉన్న చెత్తను మున్సిపల్ కార్మికులతో తొలగించి సమస్యను పరిష్కరించారు. అమలాపురంలో అమాయకులను లక్ష్యం చేసుకుని అసలు నోట్లను 3 రెట్లు నగదు ఇస్తామంటూ నమ్మబలికి పలువురిని మోసం చేస్తున్న దొంగ నోట్ల ముఠా సభ్యులు 5గురిలో 3గురిని అరెస్ట్ చేశామని, 2 పరారీలో ఉన్నారని అమలాపురం డీఎస్పీ మసూం భాషా అన్నారు. ఒకటి తీసుకురా మళ్ళీ ఇవ్వచ్చు వాళ్ళకి, ఒకటి తీసుకురా మన వెళ్ళిపోయిన తీసేస్తాను. తీసుకెళ్ళిపోండి. ఈరోజు అంబాజీపేట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో దొంగ నోట్లు చలామణి చేస్తున్న ముఠాని పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ ముఠాలకు సంబంధించి చోడే హరినాథ్ అలియాస్ హరి, సన్ ఆఫ్ కృష్ణార్జున, ఈ బిల్లకూరు గ్రామం, కొత్తపేట మండలం. ఇతను గతంలో కూడా ఇతని మీద 6 కేసులు ఉన్నాయి. ఇదే సిమిలర్గా ఇతని కొత్తపేట పోలీస్ స్టేషన్ సస్పెక్ట్ షీట్ కూడా ఉంది. ఇదే విధంగా ఇతను కొత్తపేట, రావులపాలెం, ముమ్మిడివరం, పెనుగొండ స్టేషన్స్లో నకిలీ నోట్లు చలామణి చేసిన కేసుల్లో ముద్దాయిగా ఉన్నాడు. ఇతనితో పాటు ఇతని కో-అక్యూజ్డ్ అయినటువంటి గట్టి శ్రీనివాస్ అలియాస్ రేకుల శ్రీను, ఇతను పెరవలి మండలం, పశ్చిమ గోదావరి. ఇతని మీద కూడా హైదరాబాద్ ఎస్ఆర్ నగర్, సరూర్ నగర్, లంగర్ హౌస్లలో నకిలీ నోట్లు చలామణి చేసిన కేసుల్లో ఇతను కూడా ముద్దాయిగా ఉన్నాడు. ఇతనితో పాటు మంచిగంటి మోహన్ రావు, ఈదరపల్లి, అమలాపురం, వీరి 3గురిని ఈరోజు పట్టుకోవడం జరిగింది. వీరి దగ్గర నుంచి
3 lakhs వర్త్ నోట్స్, అదేవిధంగా అన్ని 500 డినామినేషన్ ఉండే నోట్స్, అదేవిధంగా 2 మోటార్ సైకిల్స్, 6 సెల్ ఫోన్స్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. వీరు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు ఎవరైతే కొంతమందిని మా ప్రజలని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు, వారికి వీళ్ళు ఫోన్ చేసి మేము ఒక 500 ఒక 10,000 ఉంటే 30,000 లేకుంటే 1 lakh నోట్ ఇస్తాము, మీరు 3 lakhs 1 lakh ఒరిజినల్ నోట్ ఇస్తే 3 lakhs ఈ నోట్స్ ఇస్తామని చెప్పి వాళ్ళు మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అంటే ఒక 500 నోట్స్కి 3 నోట్స్ వీళ్ళు ఇచ్చే విధంగా మాట్లాడతారు. ఆ విధంగా వీళ్ళు వీళ్ళ ప్రలోభానికి వీళ్ళు చూపించడానికి అత్యాశకి లోనైన వాళ్ళు వీళ్ళకి అట్రాక్ట్ కావడం జరుగుతుంది. ఆ టైంలో వీళ్ళు పైన ఒక తీసుకొని దీంట్లో పైన ఒరిజినల్ డినామినేషన్ నోటు, కింద కూడా అదేవిధంగా నోట్ పెట్టి మధ్యలో ఈ విధమైన ఫేక్ కరెన్సీని పెడతారు. ఈ ఫేక్ కరెన్సీని పెట్టి వాళ్ళని చీట్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఇది వీళ్ళు ఫస్ట్ 1-2 టైమ్స్ కొంత అమౌంట్ ఇచ్చి తర్వాత పెద్ద మొత్తంలో ఈ విధమైన వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నట్టు మా విచారణలో తేలింది. వీటితో పాటు మరింత 2 ముద్దాయిలు కూడా ఉన్నారు, వారు కూడా పరాయిలో ఉన్నారు, వారిని త్వరలో పట్టుకుంటాము. ఈ ముద్దాయిలు వీరి వద్ద నుంచి దాదాపుగా 600 నోట్స్ అంటే 3 lakhs వర్త్ నోట్స్ అండ్ 6 సెల్ ఫోన్స్ అండ్ 2. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే స్కై విజన్ న్యూస్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.